The Autonomous Republic of Buryatia lies to the east of Lake Baikal. Numbering about 436,000, the Buryats are the largest ethnic minority group in the Russian Federation. We arrived in the Buryatian capital Ulan-Ude on the final day of the Altagana festival. Founded a decade ago, this is one of the largest Siberian cultural festivals. Altagana relinks and revives old connections. The Buryats are spread across Siberia, in the Chita and Irkutsk regions to the west and east, and in China and Mongolia to the south. Music and ritual, both Buddhist and shamanic, are central to the consolidation of the Buryat cultural identity. Yet the festival remains much like old Soviet contests, joining a few days of music to art exhibitions, sports contests, and even a beauty contest. We went to the closing concert on the final day, where the best performances of music old and new were showcased, and winners of each category were announced, with the top wrestlers winning cars. One of the primary organisers of the festival is Vyskarki, the East Siberian Academy of Culture and Arts. Founded in 1960, the Academy was designed as the centre of Soviet arts education for the vast Siberian region, with smaller academies in each of the Siberian territories. The Centre for Soviet Education, of course, remained in Moscow and Leningrad, and scholars trained there were sent to Ulan-Ude to establish Vyskarki as an educational, intellectual and cultural centre. Today it remains a flagship institution responsible for developing new cultural directions in the new Russia, and its officers are proud of their work. Таким образом, наша академия как бы замкнула на себя все азиатские культуры нашей Российской Федерации, этой части, восточной части России. И ценность нашего вуза в том, что здесь накоплен богатый опыт работы именно с этими культурами. Мы по-прежнему считаем, что наше образование более высшего уровня, чем этот бакалавр и магистр. Потому что в Америке, в Европе, в странах Европы, в крупных фирмах работают наши выпускники наших вузов российских. В Израиль во время перестройки 1 200 000 специалистов суперкласса уехало. Они говорят, что именно они подняли страну сегодня на тот уровень, который она сегодня имеет.
Так что Россия снабжает своими мозгами, своим интеллектом и своим высоким уровнем духовности почти весь мир. Within Altagana was a further festival called the Necklace of Baikal, Epics, Legends and Tales of the World. Theatre and music groups from all over Russia came to present modern interpretations of folk tales and legends. Largely, however, this second festival showcased work produced by Vuskaki graduates and undergraduates. Dance was central to presentations of new folklore, making it accessible to the masses. Dances had been researched, then new forms were created by the academy-based choreographers. Vuskagi, this institute, is in a way leading the way to tell the world about Siberian cultures. Perhaps I could ask each of you to explain your roles in the institute, what you do here. You're both in pedagogy and choreography and research, but what sort of people do you teach? What sort of performances do you arrange? Во-первых, сохранение традиционной культуры. Возрождение, потому что много утеряно. Возрождение первое, второе сохранение. И передача любви молодежи, молодому поколению, чтобы они в своих ритмах, современной музыке, танце отражали свое исконное, то есть менталитет своего народа, душу и неповторимое своеобразие, многомерное пространство культурное, вот то, которое занимает Сибирь, это уникальное место, где именно сохранилась, законсервировалась традиционная культура, редкостное место. Вот как раз современная эпоха у нас характеризуется тем, что мы возвращаемся к своим корням, очень изучаем их. Значит, вот в учебном плане у нас есть такой цикл дисциплин «Национальный региональный компонент», где мы преподаем, значит, танец народов Восточной Сибири. Как его преподавать, откуда мы знаем? Естественно, мы обращаемся, выезжаем в экспедиции. Выезжаем в экспедиции в районы, снимаем. Значит, вот Доржо Васильевич у нас является арт-директором уже второго международного фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда съезжаются все коллективы. И вот здесь вот мы снимаем, а затем изучаем, и потом уже на предметах знакомим студентов вот с такой самобытностью, хореографией и так далее. А потом студенты, в свою очередь, уже в предмете мастерство хореографа перевоплощают все, что изучили, и уже свое решение, молодое поколение, как видит, все это трансформируется, так сказать, в хореографию. Поэтому, конечно, это очень важно, это необходимо. Истоки – это наша жизнь, наши корни – это… Would you bring an expert Cossack in to help the students learn? Конечно, у нас же есть, в принципе, целая запись, целый, в принципе, предмет, да, называется «Приглашение педагогов-специалистов». Он имеет в виду носителей традиционной Не, я же говорю, это правильно. Ну, приглашение педагогов-специалистов в области традиционной культуры. Ну вот для этого как раз и используются вот всевозможные конкурсы и фестивали, где ребята видят, как танцуют. Вот они, бабушки. Soviet music culture was dominated by the center.
Europeanized models of national orchestras were developed from the 1950s onwards in the primary cultural institutions, with the theory and idea being exported from Moscow to the regions. Vazkaki gained its own orchestras and ensembles. Here, recorded back in 2001, is their Russian orchestra directed by Viktor Kitov, performing in the centre of Ulan-Ude in front of the largest bust of Lenin existing in today's world. And here's the equivalent, a Buryat orchestra developed under Kitov and his colleague Viktor Mihalov. Kitov is one of the old guard of Soviet composers and academics, an extremely talented musician who has dedicated most of his working life to Vazkaki. На сегодняшний день любительских оркестров, которые бы существовали при дворцах, домах культуры, насколько мне известно, практически их нет. Связано это с тем, что в Советском Союзе государство содержало все эти коллективы, была огромная система, которая снабжала и инструментарием эти оркестры, и репертуаром, и готовила руководителей для этих. Сейчас этой системы как таковой не существует. In the old days, when people played Buryat instruments, they played it with sort of a lot of local flavour, I suspect. When you form a national orchestra, doesn't the flavour become something different? Есть у нас аутентичный фольклор и исполнительство на традиционных инструментах, неусовершенствованных, и есть исполнительство на модернизированных. Модернизация, любая унификация, она дает свои преимущества инструменту и неминуемо что-то теряет эти инструменты. Для того, чтобы инструменты традиционные ввести в оркестр, их нужно унифицировать их строй, их разбить на оркестровые разновидности. В свое время, когда создатель Великорусского оркестра Василий Андреев сделал этот новый тип коллектива, целый ряд ученых-этнографов говорили, что он изобрел совершенно инородные средства. Удивительно, но когда мы отмечали 12 лет назад столетие со дня создания Великорусского оркестра, некоторые ученые-этнографы до сих пор говорили, стоило ли ему создавать этот оркестр. Честью Советского Союза и России все-таки первые оркестры, которые мы со всех точек зрения можем назвать оркестровыми коллективами по организации, они как раз появились в России, и потом, после создания Советского Союза, практически во всех республиках Советского Союза эти коллективы появились. Но, естественно, танцы, они тоже были как бы, то есть ансамбль у нас образец был очень огромный, большой, это академический ансамбль песни танца Моисеева, и поэтому как бы все ансамбли, они, то есть, хотели быть похожими, и, естественно, вся танцевальная лексика, она становилась, то есть, школа, балетная школа была, естественно, европейская школа.
Поэтому русская школа, и поэтому как бы танцы становились постепенно такими как бы советскими танцами. Автоперестройка. Возврат к традиционной культуре, к возрождению, да, вообще начался постепенный период. Но, допустим, в живописи, традиционная живопись, там иконопись стала как бы подниматься, да. Потом, значит, в музыке, допустим, Today, it is important that an institution like the Academy develops its research and performance activities, promoting Buryat and Siberian culture more widely, for instance, linking to UNESCO. We've just been to Yakutia, where Olan Hor has been nominated by UNESCO as a masterpiece. Have you plans to persuade UNESCO to look at Buryat culture? У нас в рекомендациях конференции записано обратиться к министру культуры и массовых коммуникаций России Соколову, вот, и к нашему президенту Республики Бурятия, значит, с тем, чтобы они вышли с просьбой об открытии кафедры ЮНЕСКО по сохранению и развитию культуры бурят в нашем вузе. В ближайшие месяцы, я думаю, наконец-то будет в нашей Академии Восточно-Сибирской открыта уже кафедра бурятских народных инструментов. На конференции, которая проходила в рамках, с докладом выступил наш профессор Дугаров. Он вам прекрасно известен как знаток песенного творчества, и впервые вот, я его попросил, и он осветил встречи своими с музыкантами, которые играли на традиционных инструментах. Вот те редкие инструменты, которые довелось ему встретить на протяжении всей своей жизни. Безусловно, они интересны как носители традиционного фольклора, которые передают самобытность звучания от аутентики, но говорить о эстетически развитом исполнительстве этих инструментов, мне кажется, это просто неприемлемо. For some, revival requires the deconstruction of some projects that the Academy has been involved with for many years, to move away from the Europeanized Soviet styles. Поэтому сейчас у нас мы как бы приглашаем на таких инструментах традиционных, это с Монголии педагогов приглашаем, и они обучают, естественно, там уже совсем другая техника, да, чем европейская, естественно. Поэтому уже они в колледже, и потом уже приходят сюда, они здесь как бы дорабатывают все это. Раньше инструменты были такие безладовые, то есть такие, это просто, к примеру, если, к примеру, струнный инструмент, да, такой длинный, гриф у него длинный, но там ладов нету. Таких, где без ноты, до, ре, ми, фа, соль, к примеру, да? Так, да. Но, естественно, для просто простого исполнения наши советские, значит, музыканты, некоторые, они стали это обрезать гриф для лучшего и делать такие лады, чтобы было четко, было легче было играть. Поэтому там исчезли все полутона из звучания, музыкального звучания, и четверть тона исчезли все. И поэтому стало как бы проще. И также певцы, они стали петь, допустим, без всяких этих
миризм, они стали петь, они, это исчезло все это. Поэтому и вот после этого все, прогрессивные люди в культуре и искусстве, они стали обращаться к этому, и за советский период, к примеру, то есть исполнение этих песен, она оставалась в народе, но она как бы не изучалась в таких учебных заведениях конкретно, допустим, да. И люди, когда они отрываются от своих корней современной цивилизации, они перестают петь так же, как раньше пели. А поэтому приходится сейчас уже как бы не естественным путем, чтобы люди научились петь, а нужно уже как бы искусственным путем их обучать, что именно вот эта песня этого региона нужно именно так петь. The Buddhist identity of Buryats has also been revived. Ivolginsky Datsan, a temple near Ulan-Ude, has been restored and expanded as the largest Buddhist centre in the Russian Federation. How do your lamas train themselves to achieve a more perfect level? Лама первую ступеньку своего образования получает после 16-летнего учения. 16 лет учения. Это не что-то, что у них доктор наук или все, это ерунда. Он изучает высшую математику. Он изучает природу. Он должен знать все растения, которые, когда придет. История 20 века, это же измышление. История 12 века, история 13 века. Коммунистам нравилось, как писали, оболванили вас, и все. Amongst its relics is the virtually undecomposed body of a celebrated monk, ensuring that Ivolginsky is a place of pilgrimage. И Тагилов своим проявлением. Он 75 лет ходил по земле, и 75 лет сидел под землей. Он когда в 27 году уходил, он сказал, через 75 лет меня поднимете. И мы исполнили его волю. И сейчас 4 года, как он сидит. В прошлом году был сделан анализ. Это брали у него ногти, разрез кожи, волосы. И наши ученые пошли еще дальше в Москве. Они тоже такого низкорослого. 70% старика взяли те же анализы. И то, который сейчас бегает в Москве, и который сидит у нас, параметры показывают одинаковые. Анализы. But I read somewhere that his hair is still growing very slowly. Волосы у него растут. Как раз в том-то и дело, что не растут его волосы. Вот видите, как опасно им доверять. Они же сам скажут и все напишут. Мы его писали, уже читали уже измышления. Самое главное у нас истина заключается в том, что когда увидит сам и попробует сам. Yes, indeed. А что касается вот ученых, которые вот пишут всякую бред, и никто не знает. Religion is central to another ethnic group living in Buryatia, the Russian Semistki, Old Believers. Здоровенько, а платки вам отдадим. Проходите, пожалуйста. Серебряных 5 церквей. 5, да? До революции. Потом их все сравняли с землей. Все уничтожили церкви. И вот наша первая возродилась 3 года там назад. У нас есть много старых икон, видите. В Старорецкой церкви нет бумажных икон как таковой, не признаются они. Они бездушные. Да. И парафиновые свечи не признаются, настолько чисто восковые. The Old Believers are a confessional community originating from the time of the instigation of the Russian Orthodox Church. Their history is marked by repression and exile. Shunted first to lands that are today Ukraine and Belarus, during the reign of Catherine the Great, they were forcefully resettled in the Transbaikal region. There, they preserved much of their culture, an old South Russian dialect, and developed agriculture. Stalin forced them to keep their distinct costumes and to remain separate, so the 200,000
Old Believers today form a link to that distant past. Когда-то наши предки жили в центральных и южных областях России. Но вследствие церковного раскола, который произошел в 1676 году, реформа Никона, значит, наши старообрядцы, староверы, их стали так называть, они не приняли новые веры и вынуждены были бежать. И так они оказались за границей, за пределами Польши оказались, в местечках Стародубие и Ветка. И так бы они там жили, они там обосновались, им польские паны землю дали. Люди это были очень трудолюбивые. Но здесь к власти в XVIII веке пришла Екатерина II. И решила уже сослать староверов, старообрядцев, сослать их в Сибирь. И начался насильственный выгон. И когда начался насильственный выгон, семейские сюда шли целый год. Почти целый год своим ходом. Их, так, на лошадях, на подводах. Сюда шли они сюда за Байкал. И несли с собой все самое ценное. Несли с собой иконы, несли с собой книги священные, церковные книги несли. Также посевной материал и также орудия труда. The Old Believers retain strong cultural identity and preserved ancient songs. The composer Rimsky-Korsakov once commented that their old vocal polyphonies form a core of authentic Russian musical tradition. Ancient, pure Russian melody, in his words. And today, their music is still linked to the style that many Russians will refer to as authentic singing. Here, recorded in a hostel at Lake Baikal in 2001, Old Believers join with a Russian folk singing group from Chita. В Северной Руси и центральных областях России характерно было только женское пение в основном, то песни старообрядцев в основном строятся на мужских голосах. И в Большом Кунале, который находится 20 километров отсюда, была специальная школа для мальчиков при церкви, в которую очень было престижно отдать своего ребенка. И вот изучая церковные распевы, затем это мальчики, вырастая, переносили их на бытовой уровень. Сейчас это мой брат Анатолий, я Сергей. Мы сейчас исполним одну песню вдвоем. Ой, вошь ты, Ваня, разуда, лаятова, ой, голова, ой, дали дара, эх, разудавала, я латея, лошека, ох, давай-ка твоя. Ой, ском далек я, ох, я ты езжа, ешь я, ой, дай от меня, ой, дали дана, эх, на кого ежа спавать ты, давай, что ждешь, ох, и дали ждешь меня. Ой, на кого ж я, ох, из покеда, еще ждешь, ой, даже ждешь меня, ой, дали дани, эх, не набирая-то, ни ядена ложка, ты слава, ох, дали своего. In 2003, the cultural space of the Zmeský was nominated by UNESCO as a masterpiece of the oral and intangible heritage of mankind. Они жили среди бурят обособленно и сохранили очень многие элементы старой русской культуры. Заплетать
Revival is also directed at creating a sense of nationhood, creating new music based on the old. Ну, знаете, что театр Байкал это государственный национальный театр песни и танца, который пропагандирует, изучает, пропагандирует национальную культуру Сибири, это, прежде всего бурят-монгол. Ну, конечно, в то же время это, мы занимаемся то же самое модерн dance music тоже. Занимаемся исследовательской работой, изучением, допустим, фольклорных песен, материалов, краеведческих материалов. И ездим в разные такие глубинки, дальние районы, Бурятии, Монголии, Китай, где проживают буряты. Изучаем песни, записываем, потом костюмы изучаем. В то же время, ну, естественно, танцы. Знаем то есть шаманские, какие обряды проводились. Ну, в то же время, допустим, эпосы, легенды буряты, опираясь на которые можно было создавать такие художественные произведения национального плана. Two of the artists closely associated with Creative Revival are Sayan and Eugena Jambalov, who we met at the Philharmonie in Ulan-Ude. В 90-х годах все возрождалось, все. И шаманизм, буддизм, народные песни. Все, возникало желание как бы научиться. И вот мы, там, несколько ребят, мы начали горловым заниматься. Потом у меня был учитель из Монголии. Вот так занимались. Потом уже занимались этим, как бы, народными песнями. И там очень много, как бы, мы нашли, как бы, песен, связанных именно с шаманскими ритуалами. То есть мы не знали, что сначала мы думали, что это просто народная песня, а потом выяснилось, что это именно ритуальные шаманские песни. То есть, например, мы там ехали есть такая у нас шаманка, Надежда Степанова. Есть такая шаманка. Известная женщина. Да. И мы там ей поем песню. Вот давайте там, и там. Она говорит, бутылку берет, дай, есть бутылка водки? У кого есть бутылка водки? Да. Значит, берет бутылку водки, остановите машину, мы как раз ехали на машине, надо брызнуть. Мы сами испугались, что оказалось, то, что мы собрали, да, потом это оказалось некоторые шаманские. В основном, как бы, стараемся, как бы, чтобы сохранить, как оно пелось. Я собрал группу, рок-группу, собрал музыкантов и экспериментировал с народными песнями, горловыми делами, значит, экспериментировал. В одно время мне это нравилось. В 98 году мы даже в Пекине записали альбом, И вот мы там как бы экспериментировали например, октал лошади мы делали под этот рок, там, типа ну да, такие, как бы, ну, одно время, как бы, это дело нравилось, а потом как-то я, как бы, да, больше к чистоте, конечно, да, больше нравится. Тоже интересно, конечно, но мне кажется, есть какие-то вещи, которые вообще не поддаются эксперименту.
все-таки даже любая простая народная песня, которая, в общем, включает в себя там, в общем, небольшой диапазончик, да, допустим, музыкальный там, интервал, но она настолько, видимо, все-таки имеет свой код, который настолько, если чем больше национально, тем больше оно интернациональное, потому что оно начинает действовать на людей, которые абсолютно, естественно, не знают, что такое буряты там, что такое народная музыка, тем более там бурятская, да, но это всем безумно нравится. В свое время, когда шаманизм был запрещен, те буряты, которые переехали в Монголию, они сохранили там шаманизм, и в 90-х годах начали туда ездить в Монголию наши буряты к своим родственникам и как бы обратно возвратили все эти ритуалы. Я сейчас хочу книжку показать. А вот это вот Баир Линчинов, вот он, про него мы написали книжку. Он как бы его шаманский род пересекается с моим родом тоже 4 поколения, 5 поколений назад. И вот почему он как бы открыл нам как бы, разрешил нам снимать, там, рассказывал и так далее. Shamanism, an ancient spiritual practice that the scholar Mircea Eliade considered originated around Lake Baikal, is a key component of Buryat revival. Buryat shamans are well known amongst New Age practitioners in the West, and in Ulan-Ude there is a centre for healing and ritual practice, Tengri, named after the heavenly deity. Burajap Shiratorov is its director. Наша организация создана 3 года тому назад. В 2003 году мы зарегистрировались как официальное Министерство юстиции, как религиозная организация шаманов. До этого существовало еще, кроме нас, 2 организации шаманские, но они там были в основном шаманы, которые получили вот это, как скажем, посещение во время гонения советской власти. Как знаете, шаманизм у нас в России в конце 80-х годов началось возрождение шаманизма. Это, я бы не сказал, что это возрождение происходит не из-за того, что мы что-то хотим, это из-за того, это время пришло такое, когда советская власть преследовала и не давала вот этим религиозным деятелям, чтобы что-то сделать, какие-то обряды проводить. Они, естественно, люди не спрашивали, что и не требовали вот это поклонение. А теперь, когда все это властная перестройка началась, и возможно стало вот эти, естественно, вот эти большинства просят от своих детей, то есть, скажем, да, чтобы они приносили какие-то угощения, какие-то приношения, чтобы каким-то образом повлиять на своих детей. Перед своими родовыми предками, перед божествами, которые меня выбрали, именно поставили шаманом, чтобы я стал посредником между миром людей и миром духов. От меня максимум усилий требуется, чтобы помочь людям, нуждающимся в моих помощи. Даже если я буду ночью спать, будучи уставшим или что-то, если ко мне обратился, я должен ему помочь. Но все сделать для того, чтобы какую-то пользу принести обратившемуся человеку. The importance of accommodating and promoting shamanism has not been missed by the East Siberian Academy of Art. А с другой стороны, вот спроси, вот что он понимает под шаманизмом. That's very complicated. Let's come back. Я этим занимаюсь. Это эзотерика, это древние, это остатки древней культуры, древнейших цивилизаций. Атлантов и это самое, как их, этих лемурийцев. Я как раз пишу работу на эту тему. But still we need to find ways to get your music. И кроме того, я немножко шаманка. Да, мне приходилось и дожди разгонять, и погоду просить, чтобы была хорошая. И это удавалось, правильно? Это элементы шаманизма. Это как раз ты со своей энергией вступаешь во взаимодействие с энергией окружающего мира.
Как только человек начинает говорить о шаманах, надо войти, ну, мы как говорим, да, измененное состояние сознания. Я сейчас, да, практически, ну, если вот по большей степени вот говорить, да, я здесь не могу говорить о шаманах, о танцах, о плясках и так далее, так далее, так далее. Для этого нужно просто, в принципе, в другом месте. Это все делается на природе. Все шаманы поклонялись природе и духу. Почему? Потому что я просто чувствую, что он, ну, то там, то тут вот так он, в принципе, ну, начитался, ну, там увидел что-то и поверхностно он просто знает. А о том, что когда человек поверхностно знает, говорить о чем-то глубоко, это несерьезно будет. Chastened by criticism, I admitted to my own research on shamanism in Korea and elsewhere, which stretches back 25 years. Но мистер Кид, я думаю, что если он шаманизмом, если он занимался, он, будем говорить, невидимое, да, он должен видеть. И здесь таких вопросов он бы и не задавал бы. Я хотел бы, чтобы мы как бы разговаривали с ним на равных, и для того, чтобы разговаривать с ним на равных, необходимо, чтобы у него был амулет шаманский. Ну, я сейчас, в принципе, сейчас я его одену, да, и после я ему объясню, что это такое. Почему? Потому что, ну, такие вещи не каждому как бы дарятся. Оберег. Ему по-бурятски скажи, это оберег. Когда я ходила, Как настоящий бурят, вот так, чтобы видел народ. А теперь я просто сказал, что сейчас у мистера Кита одет амулет, это называется узел счастья или узел удачи. Ну, не знаете, как комната называется, доспехи, которые его трофеи, ну, в таком плане. Чингисхан, допустим, если куда-то, допустим, ездил, да, куда-то на поле битвы, там, ну или вообще, допустим, он, допустим, без шамана никуда, допустим. То есть он как бы там дороги открывал, закрывал, ну, это связано с этим, можно так сказать. Back in the shaman center, Tengari, it is clear that shamanism is not just a religious system, but it also has an ideological and political perspective. И сейчас, когда многие говорят, как можно повлиять на природно-климатические условия, поклониться определенно, да, можно. Потому что 3 года тому назад у нас пожар везде, по всей России, не только России, во многих местах пошел страшный пожар. Невозможно было остановить, когда мы во время обряда сказали, вот такой пожар идет, как можно повлиять, помогите нам. После этого, когда мы уже выезжали, через 2 дня уже начался обильный дождь, чуть ли не гроза, и ливень полил, и пожары закончились в Пусечинской и Бурятии, на территории. Вот мы всю жизнь старались быть царем земли, царем этого, мы столько натворили, что сейчас очень тяжело все это восстановить. Чтобы задобрить это, надо какие-то определенные, угостить хозяев местности, хозяев духа, божеств. Поклониться хозяину воды, чтобы не было таких наводнений, чтобы землетрясений не было. Сегодня я знаю, вот когда всю трубу писали, и даже в Москве, на Западе пишут про нас, что мы являемся язычеством, жестокие такие, там, везде вертолеты роняют, там, людей убивают. Нет, на самом деле не так, конечно. Вот, когда вертолет упал с руководителями Бурят Золота, также эти западные эксперты были. Там они знали действительно, что это места поклонения, там ивеньков было, потому что они там имеют своих хозяев, своих духов. Это рано или поздно все равно придет за это наказание. Сейчас вы знаете, по Алтайскому краю, там всем археологам запретили копать. Вообще никого не допускать. Нельзя вот это сокровенные места, их места трогать, будить духу, чтобы они мешали людям, живущим там на той земле Алтайской. Также такая же картина стоит и в Якутске, и в Туве. А у нас там все копают, вот метрополь копает там, где попало. Если мы так будем плачевно относиться, просто нам потом оставить будет нечего. Это рано. Я сейчас уже любой человек знает, как реки мельчают, как родники засыхают, как лес губится и так далее. Вы такую книгу не читали? Вот, чисто вот про шамана. Это на английском, да? Вот это Даринчина Баир, который ездил, когда приехал. Но когда перед тем, как ехать, ему сказали, не надо ехать туда, ты не артист,
скоморох, чтобы людям показывать, что тебе дано Богом. И когда приехал от него как раз учитель, у него стал теряться дар. Его оценили, чтобы он поехал чисто себя популяризировать, рекламировать себя, чтобы делать себе имидж. Он, конечно, мог показать людям просто не столько как дар, то есть поставить именно тех людей, которые нуждаются в этом. Бывает, когда на определенном месте засуха, все, жара, все. Он мог бы обряд провести и вызвать дождь, чтобы наполнить водой вот это, или остановить какие-то пожарные, пожар проходит, все горят, вызвать дождь и остановить эти пожары, или остановить наводнение. Вот такие обряды могут сделать, чтобы как бы себя оправдать, а не так просто я умею, посмотреть, я так, я это умею, я так. Все возвращается на свои места. Сейчас пашни бывшие зарастают, степь становится уже. Все начали то, что как предки раньше поклонялись своим духам, так же все люди начали делать. The revival of Buryat identity has reinforced a sense of commonality with Mongolia, where shamanism was less persecuted during the 20th century than it was in the Soviet Union. One who has studied there is Engelsina Garameva, a contemporary healer and astrologer. Я астролог, это тайнами обладаю, и вот это вот каждый месяц, один день, 2 часа, вот бывает, вода становится полностью аршаном. И когда вот человек, если в это время туда это выкупается, у него все какие болезни, все, что за ним десятилетиями тягалось, уходит. Это тайна монгольской астрологии. Знаете, вот шаманом я стала, где-то 2001, заболела сильно, лежала, почти умирала. Вот умирала, потом мне вот в ухо все время шептали: осталось несколько дней тебе жить. Но я знала, что мои предки по отцу и с материнской линии были шаманами. И я все равно слышала, что такое бывает, шаманская болезнь. Да. Я быстро собрала своих родственников, сказала, и если хотите меня спасти, что нужно этот обряд делать надо. Съездили на родину матери, там на Большой горе, где наши предки молились, вот там сделали обряд шаманский. После этого обряда у меня на 3-й день стихи пошли, мелодия пошла. И я в оперный театр дала за 1 год 20 симфонических партитур, не имея образования музыкального. Это дух Байкала в виде мужчину утром, вот там в поэме описывается, он вот в дом приходит, шум воды, вот он меня за ноги трогает, вот я с ними вот в таком образе общаюсь. И вот он мне поведал предсказания 21 века, как западные страны под воду, под ураганы будут уходить, как переселение будет. В какой стороне Байкала, каким образом будет загрязняться, ее сделать вообще полностью хозяйственную деятельность желательного прекратить и взять под всемирную охрану, потому что от чистоты Байкала зависит всемирная экосистема. Озеро Байкал – это око Земли. Если вот эти зависимости, какая страна будет загрязняться, то есть западные страны, цунами, большие приливы и под воду будет уходить.
особенно Англия, Франция. Вот это как раз они попадают под это, вот где загрязнение на Байкале идет, значит, там уже предел будет, и эти страны махом могут под воду уйти. Ну, это что-то произойти с ними, землетрясения, тайфуны. Scholars are heavily involved in the documentation and reconstruction of shamanism. Following the decline of the Soviet Union, they have been able to access archives and conduct fieldwork. Notably, they have compiled ritual texts. I study only shamans' songs. Рассматриваю именно символику шаманских текстов, symbols of shamanism and poetical poetry. Используют старые тексты, старые материалы, то, что вот что-то передали им, да, но сами вот как-то значение четко не понимают. И еще, что самое интересное, весь этот материал сегодня они на современном уровне утрируют еще. Вот более так облегченно, как-то вот такие все обряды. Что было самое интересное, что если шаманка там посвящалась и должна была как бы... Ну и у нас в Кабардинске сейчас у них одинаковые обряды. Да. И вот они должна была как бы перевоплотиться или войти в это состояние экстаза и запрыгнуть чуть ли не кукушкой, закуковать на дереве. А теперь они специально вот такой столб построили, и она через этот столб должна... Ну, в общем, все так странно и смешно. Во-первых, сакральный текст, он предельно старается придерживаться каких-то основных трафаретов. Хотя в мелочах они все равно меняются, да? Сакральный как текст, да? Если, например, божество назовешь не тем именем, он не отзовется или обидится. Поэтому предельно, конечно, трафаретность текста старается сохранить. Вот я думаю, что современные шаманы некоторые пользуются текстами. Они меня еще спрашивают, у вас есть какие-то тексты такие? Texts, compiled by scholars, now form a core ingredient of ritual practice. We visited a compound on the outskirts of Ulan-Ude, where Tengari members were giving a series of rituals. This is the third of a set of 4 shamanic initiation rituals. Вот здесь это стол шамана, который будет предводителем, вот, стол шамана, который будет помогать ему, и вот стол шамана, который будет непосредственно кому будет проводиться обряд. Предводитель, который будет проводиться. Вот это шаман помощник, также каждый человек, который здесь участвует, он должен представить на бурятском языке. Я тебе говорить не надо. Это идет обряд посещения шамана, белого шамана, это то есть по материнской линии. Это будет, он сам является шаманом, он в прошлом году, позапрошлом году начал делать, в прошлом году второй сделал, нынче уже третий обряд делает. И это все будет проходить, вот сейчас будет оживлять деревья, то есть это будет вызывать своих ангонов, чтобы они его одушевлять. Здесь потом будет вот это в круге, там символично 13 берез посажено, здесь будет варить мясо, баран, и так будет это как бы перегоняться молочной водкой, и там будет холодный, горячий, по-матерински, и там эти будут разные эти чаны вот здесь, которые там заранее приготовлены. Когда будут оживляться деревья, после оживления деревьев не надо
подходить близко к этим деревьям, потому что они оживлены будут, здесь будут спускаться божества, и поэтому не совсем безопасно, если близко подходить. Тем более, когда вселяться будут ангонов, в тело шамана будут ходить, это вселять дух. Во время этого транса желательно вот прикрыв глаза и открытой камерой в лицо не снимать. Стой, туман. По кругу ходить. Витя, а ты-то такой? А? Витя. Иди сюда скорее. Встретились и пришли как-то в нашу организацию знакомиться, так получилось, как быть. Мы встретились, поговорили, вот у нас так делается. И потом он поехал первый раз с нами на Альхонской конференции, и там подошел к Ангону, с Ангоном поговорил, так ему сказали, вот надо обряд делать. Вот сегодняшний обряд, это уже третий обряд. И он это первый раз делал ознакомительно, там угостил своих родовых. Да, вот сегодня скажет, дальше как быть, дальше что делать. В каждом обряде говорят, вот мы принимаем то, на будущий раз то делать. И еще здесь будет Манджлехан, это, который это покровительствует все обряды. Шанара, Шандру, Тайлганы, это тоже Манджлехан. Очищение от энергетической грязи. Вот это сначала атрибуты, потом шамана буду обмывать, а потом уже этих. Сам сказал, отвернитесь. Потом, когда помоется, надо отворачиваться. Все не помыли, что отворачиваться. Помылись, отвернулись вот туда. Вот это сюда перелетели. И он чего директор хумса тайлай был туда. Is the ritual now over? Is there more to go? Нет, это еще не началось. И это только очищает. Это от энергетической грязи, которая существует, которая здесь присутствующих, их всех очистили от энергетической грязи. Только очистили, потом, когда только очистили, потом начнется. Еще завтра будет. I do say,